सत श्री अकाल जी। मैं आस करदा साडे सारे बंदे चढ़दी कला च होणगे, तंदुरुस्त होणगे। परमात्मा तुहानूं खुशियां बख्शे, तंदुरुस्तियां बख्शे। कुछ गल्लां, कुछ सवाल उठाए जा रहे सी, कुछ गल्लां करनियां तुहाडे लई बड़ियां जाननियां बड़ियां जरूरी सी। इसलिए रूबरू होया क्योंकि कई सवालों का जवाब देना जरूरी भी हुंदा ताकि किसी तरह की कोई आपस च मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई गलत फहमी या कुछ इहो जी गल दे असीं शिकार ना होइए जिहड़ी गल एग्जिस्ट ही नहीं करती, पर वो हवा च फिरदी रहिंदी आ क्योंकि लोकां वल्लों वो गल कही जाती आ या तो उन्होंने जैनुइन कंसर्नस हुंदे आ या उन्हों का सवाल हुंदा, तो इस करके उस सवाल का जवाब देना। मैं एक मिनट ईयरपॉड्स भी ला लेना, इस करके संगत दे जिहड़े सवाल आ आपां सीधे मुद्दे ते आउणे आ, बड़ा टाइम इधर उधर गल करके वेस्ट नहीं करते। पहला सवाल संगत का यह आ भी तुसी स्टेटमेंट दिती गलत टाइम ते, मैं गलत जगह ते सी। जदों लाल किले दी मेरा केस चलिया उहदे च मेरे वकील ने एक स्टेटमेंट दिती, वो गल विचारी जानी चाहिदी आ। तुहाडा जैनुइन सवाल आ। जिहड़ी गल उत्थे ये कही गई भी मेरे ते केस पिया 307 दा, मेरे ते केस पिया 144 जिहड़ी अनलॉफुल असैंबली कहंदे आ जिन्हों, मेरे ते केस पिया 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कीती, मेरे ते केस पिया जिहड़ा आर्म्स एक्ट भी ये हथियार कैरी कर रहा सी। हुण जदों अपना वकील जिरा कर रहा, बहस कर रहा कोर्ट च, उन्हें इक्को ही सवाल पुछया भी तुसीं ये सारे सैक्शन इहदे ते ला तां दित्ते, होर बड़े सैक्शन सी पर मैं तुहानूं मेन सैक्शन दस रहा। 307 हुंदा अटैम्प्ट टू मर्डर, तुसीं ये सारे सैक्शन इहदे ते ला तां दित्ते, पर तुसीं कोई एविडेंस प्राइमा फसाए ऑन द फेस ऑफ इट, कोई एविडेंस सानूं दिखा सकते हो भी ये 307 च किते अटैम्प्ट टू मर्डर, किसी नूं मारन वास्ते इहने कोई कदम चक्के होण या उत्थे कोई एक्ट कीता होवे या इहने किसी तरह कोई कॉन्स्पिरेसी कीती होवे या ये आर्म्स एक्ट दे अंडर तुसीं इहनूं बुक कीता होया हथियार कैरी कर रहा होवे या ये 144 जिहड़ी अनलॉफुल असैंबली है जिन्हें वायलेंस कीता उहदा पार्ट होवे, क्योंकि उन्होंने ये सारे सैक्शन तो झूठे ही लाए सी ना, कोई उन्होंने कोले एविडेंस तो सी नहीं। जदों ये सवाल किया गया तो नाल दलील ये भी दिती गई और उन्हें फर्स्ट परसन च दलील दिती। जदों वकील कोई जिरा करदा तो एक नॉमनक्लेचर हुंदा अदालत च, एक स्टाइल हुंदा अदालत च। आपां हमेशा अदालत नूं आई एड्रैस करदे हां भी माय लॉर्ड्स प्लीज let me ask this question to myself. What wrong I have done? Was I a part of unlawful assembly? Was I part of any violence? Was I part of any criminal conspiracy? Or was I carrying any weapon? ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਉਹੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਦੁਹਰਾਤੀਆਂ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੈਪਨ ਕੈਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਅਨਲॉफुल ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਪਏ ਆ। फिर इन्हां सारे सैक्शनस दे थल्ले इहनूं क्यों ट्राई किया जा रहा? तुहाडे कोले कोई एविडेंस है? कुछ है तो दिखाओ। और ये एस्टैबलिश गल आ भी पुलिस कुछ नहीं दिखा सकी क्योंकि सारी गल ही झूठ सी। फिर वकील ने दलील दी भी तुसीं दीप सिद्धू नूं उहने मारी तां चपेड़ आ ते उहनूं तुसीं ट्राई कर रहे हो मर्डर लई, जे तुसीं सज़ा देनी है तां चपेड़ दी दिओ उहनूं भी उहने किसी नूं चपेड़ मारी पर उन्होंने तुसीं उहदे ते सैक्शन लाए हुए आ भी नहीं इहने तां किसी दी मर्डर करता। सो इस करके उहदी गलती ये हो सकदी आ भी ओह रॉन्ग टाइम रॉन्ग जगह ते सी। एक दलील सी। इहनूं हुण तुसीं टोटैलिटी च जदों तुसीं सारी गल नूं वाचोगे तां तुहाडे समझ आ जू। और जदों स्टेट या सरकार साडे खिलाफ मुकदमे दर्ज करदी है ते आपां कोर्ट च जाके आपदे आप नूं डिफेंड करना, ਇਹਦਾ मतलब ये हुंदा भी आपां आपदे आप नूं बेगुना या इनोसेंट प्रूव करना। सो ये कोई आपां आपदी गल तो नहीं भज्जे सी। गल जिहड़ी आपां कीती आ वो जमां बादलील कीती आ,
ਉਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਉੱਠੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪੀਸਫੁਲ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹੋ, ਪੀਸਫੁਲ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਆਪਾਂ ਪੀਸਫੁਲ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਈਵਨ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥਿੜਕਿਆ, ਗੱਲ ਕਹੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਸਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਹਿੰਸਕ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਾਤਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਈ ਆ ਮੌਕਾ, ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਈਏ ਤੇ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਭੱਜੇ ਅਸੀਂ। ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਉਣੇ ਸੀ ਉਹ ਲਾਤੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਣੀਆਂ ਲੜਨ ਤਾਂ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਟ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਸਮਝੂਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੀਸਫੁਲ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਪਾਰਟ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਪਈਆਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪਈਆਂ। ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਗਈ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਭੀੜ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਝੰਡਾ ਚੜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਝੰਡਾ ਚੜਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨੀ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਲੈਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲਾਈਵ 'ਚ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨੂਇਨ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਲ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਉਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਭੀੜ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਕੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ। ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੌਹਮਤਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਢਾਹ ਲਾਤੀ, ਇਹ ਉਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮੌਲਿਕ ਰੂਪ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਝੰਡਾ ਚੜਾਉਣ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੱਥ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ 2 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ, ਟਰੈਕਟਰ, ਗੱਡੀਆਂ, ਸਕੂਟਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਗੇਟ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਪੋਲ ਤੇ ਚੜ ਰਹੇ ਸੀ।
ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੜਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਚੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਦੂਜਾ ਚੜਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਡ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੋਹ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਵਰਤਾਰੇ ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲਦੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ। ਇਸੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਆਏ ਵੀ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ। ਘਰੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਓ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਆਫ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹ, ਉਹਦਾ ਚਾਰ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ, ਟੁੱਟੇ ਆ। ਚਾਰ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘੂ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪਊਗੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਵੀ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੌਂ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਇਵਰਸ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਹੌਸਲਾ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਿਉਂ? ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਨਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਦੋਂ ਲੜਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ, ਉਦੋਂ ਮੋਸਟਲੀ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸਪਿਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਪਿਰਿਟ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਵਿਚਰੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤਨ ਮਨ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਡਰ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਆ ਸਾਡਾ, ਵੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਮੌਕੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੂਨ ਤੋਂ ਸੋਚਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਜਦੋਂ ਆਪਦੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਦੀ ਫਲਸਫਿਆਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਉਹ ਪਲ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂ ਖੂਨ ਤੋਂ ਸੋਚਦੀਆਂ, ਖੂਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਤੋਂ ਸੋਚਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਪਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਪਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਪਲ ਸਾਡੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਸੀ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਧਿਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਤੋਂ, ਆਪਦੇ ਖੂਨ ਤੋਂ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬਰਾੜੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬਰਾੜੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਸੇ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਨੌਰੀ ਬਹਿ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਟਿਕਰੀ ਬਹਿ ਗਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਹਿ ਗਏ, ਉਧਰ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਬਹਿ ਗਏ, ਇੱਧਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਮੌਕਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਇਆ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ
ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ 25 ਸ਼ਾਮ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਰੂਟ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਿਆਈਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਆਏ, ਪਿੰਡ ਵੜੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਗਤ 'ਚ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਰੋਹ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। 25 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜੀ ਆ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੋਹਮਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਜਾਓ ਹੈਂਡਲ ਕਰੋ, ਜਾਓ ਹੈਂਡਲ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਰਨਾ ਦਲ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਆ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾ ਸ਼ੇਰਾ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਕਹੀ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਆ ਉਹਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ, ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਤੀ। ਔਰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਕਿਹਨੇ? ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੜਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਇਲੂਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਡਿਸਇਲੂਜਨਡ ਹੋਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਢਾਹ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਸਿਰ ਤੇ ਮੜ ਦੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹੋ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇ, ਮੰਨ ਜੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਲਟਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਢਾਹ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਤੇ ਆਹ ਬੰਦੇ ਗਦਾਰ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਸੀਂ ਵੰਡਤੇ ਆ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਿਸਇਲੂਜਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਟੁੱਟੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਾਰੀ ਸਪਿਰਿਟ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਅਗਲੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਨਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਚੋਂ ਦੇਖੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਿਆ, 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੁਖਦੇਵ ਢਾਬੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਏਕੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਇਮ ਆ। ਆਪਾਂ ਏਕੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਰੱਖੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਂ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬੇਵਰਗੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ ਸੁਣਨੀ ਪਊਗੀ, ਫੇਰ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ ਔਰ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਹੀ ਵੀ 84 ਵਾਪਰ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਏ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਈ।
पर दूजे पासे एक पत्रकार साडा हरियाणे का ही फड़िया गया सी मुंडा, उन्हें आके जोड़ा सारा खुलासा किया भी जे किते दूजे रूट ते चले जाते ना साडे लोग, अगले तो पेट्रोल पंप एसिड पंप लई बैठे सी, वो तो ट्रैप सी, 84 तो उत्थे वापर जानी सी। ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਅਸੀਂ ਧੂਫ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮੰਗਾਏ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸੀ ਵੀ 84 ਵਾਪਰ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ 84 ਚ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਟਿਮ ਧਿਰ ਹੁੰਦੀ ਆ 84 ਚ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹ ਵਿਕਟਿਮ ਧਿਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਸੀ। ਵਿਕਟਿਮ ਧਿਰ ਦੀ ਕਦੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤੀ ਉਸ ਧਿਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਅਗਰੈਸਿਵ ਧਿਰ ਕੌਣ ਸੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਹਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਚ ਕੇਸ ਪਏ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਚਿਆ ਕਰੋ, ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਸਿਵਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਿਵਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਖੇਤਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਬੋਲਡ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਓਨੈਸਟੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਪੇਸ ਹੀ ਨਾ ਦਿਓਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਾਂ, ਇਸ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਤੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਚ, ਤਾਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਚ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਲੀਜ਼, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਪੇਸ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਡਰ ਕੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਮਾਹੌਲ ਚ ਵੀ ਡਰ ਕੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਵਾਂ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦਸਤੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੇ ਫੋਲੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਜੋ ਅੰਦਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੋ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਏ। ਕਿਉਂ ਜਾਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆ ਸਰਬਜੀਤ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ MLA ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੁਰਾਤਨ ਹਥਿਆਰ, ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਵੇਲੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜੋੜੀ? ਵੇਖੋ, ਅਕਾਲੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜੋੜੀ ਸੀ ਗੱਲ? ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਵੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਵੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਡਾਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕੋਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਹੁਕਮ ਲਾਊਗੀ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫੈਸਲੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਗਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾਉਣ ਗਿਆ। ਆ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੈਠ ਕੇ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ। ਬੜਾ ਕੁਛ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਗਏ, ਪਰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਸੀਹੇ ਤਾਂ ਝੱਲ ਕੇ ਹੀ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਮੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜੁਡਿਸ ਮਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਮਰੋੜਨਾ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਵੇਖਿਆ ਰੱਖਤਾ ਸੀ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਸੀ ਇੰਨੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਦੱਸੀ, ਔਰ ਕੱਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ
उस इंटैरोगेशन सेंटर च क्राइम ब्रांच ने फड़े सी, उन्हां बंदियां नाल कुੱਟਮਾਰ नहीं की, उन्होंने होर तसीहे जरूर दिते आ पुलिस ने। चाहे इकबाल तो पुछ लो, चाहे बाबा सुखदेव सिंह तो पुछ लो, चाहे तुसी हरिंदर तो पुछ लो, चाहे मनिंदर तो पुछ लो, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਫੜੇ ਸੀ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਆ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ। ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 27-28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫੜੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਇਸ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਐਡੇ ਐਡੇ ਜਮਾ ਸੈਲਾਂ 'ਚ ਤਾੜਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਆ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਕਦੋਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ, ਜਮਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੰਬੂਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਮਿਲੀ? ਓਪਨ ਲੈਟਰ ਤੱਕ ਲਿਖੇ, ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਆਇਆ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਵੀ ਦੀਪ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਆ ਜਾ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਮੈਂ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਧਰ ਵਾਲੇ ਲੜਨ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਲੜ ਪੈਣ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹਦੀ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਤੌਹਮਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਆ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਇਆ ਤੇ ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਪੀਸਫੁਲ ਰਹੂਗਾ? ਮੋਰਚਾ 26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਪਾਲੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਮਾਈਂਡ ਪ੍ਰੈਜੁਡਿਸ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸੋਚ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਕੱਠ ਕਰ ਲਾਂ ਆ ਕੇ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਨਾ। ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਮੈਚਿਓਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਹਜੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੌਕੇ ਸਿਖਾ ਸਕਣਗੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ, ਕੁਝ ਪਲ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਮਾਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੋਚਣੀ ਤੇ ਵਾਚਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਲੈਗ ਚੜਾਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਰਾਊਜ਼ ਕਰਦਾ, ਕਲਚਰਲ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰਾਊਜ਼ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਲਚਰਲ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਹੋਣ। ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਸਿੰਬਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਿੰਬਲਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੰਬੂਆਂ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਈਵਨ ਕਾਰਾਂ ਤੇ, ਜੀਪਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਿਰੰਗੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਤਿਰੰਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਲਚਰਲ ਆਪਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਦਾ ਕਲਚਰਲ ਤੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਿੰਬਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਮਿੰਗਲ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਲਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਲੈਗ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਲਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਲਪਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਫਲਸਫੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰੌਂ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਆ, ਸਾਡਾ ਰਿਲੀਜਨ ਆ, ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਲੈਗ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ? ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੰਬੂਆਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਸੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ? ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ
ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਲਚਰਲੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਗਾਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਜਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿਰਜਿਆ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਕਲਚਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ, ਤਿੰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ 26 ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਕਿਉਂ ਉੱਠਿਆ? ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਤੂੰ 11 ਵਜੇ ਉੱਠਿਆ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਤੁਰ ਗਏ ਸੀ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ ਸੀ। 25 ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਲਿਓ, 2-2:30 ਵਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਮੋਰਚੇ ਚੋਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਘੰਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਢਾਬੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। 6:30 ਪੌਣੇ 7 ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਮੈਂ ਗਿਆ, ਨਹਾਤਾ, ਨਹਾ ਕੇ ਸੁੱਤਾ, 7:30 26 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸੁੱਤਾ ਤੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਸੌਂ ਕੇ ਉੱਠ ਖੜਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ 'ਚ ਪਾਰਟ ਲੈਣਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾਲ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਆ, ਉਦੋਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਆ ਕੰਵਰ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੇਚਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ, ਬਾਅਦ ਚ ਸਭ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਭ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ, ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਲ ਮਾਨਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਪੁੱਛੋ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕੁੱਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਈ? ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਰਾਮੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਸੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਬੰਬਲੀ ਬਣਾਤੀ, ਜਾਂ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਆਈ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫਸਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਪਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਪ ਜਿੰਨੇ ਝੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਝੱਲ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹਿੰਮਤ ਸੀ, ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਲੀਗਲ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜੀ ਤੇ ਆਪਦੀ ਮੋਰਲ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜੀ, ਤੇ ਉਹ ਲੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਲਾਇਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਲੀਗਲ ਲੜਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ, ਵਿਦਨ ਦਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਆਫ ਦਿਸ ਲਾਅ ਲੜਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੜਨੀ ਆ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ, ਔਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ, ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤਿੰਨਾਂ ਆਰਡਰ 'ਚ ਇਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਵਾਇਲੈਂਸ 'ਚ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ, ਨਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਕੇਪਗੋਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਂਡਾ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਝੂਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਭੜਕਾਊ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦੇ ਬੇਲ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਬਣਾ ਤੇ ਕਰਦੇ? ਕੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਬੇਲ ਡਿਨਾਈ ਕਰਨ ਦਾ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਉਹ ਬੀਇੰਗ ਅ ਲਾਇਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰਪੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੋਰਲੀ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੀਏ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਮੋਰਲ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਜਾਈਏ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਫ ਕੀ ਆ ਮੇਰੀ? ਲਾਈਫ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੰਬਈ ਬੈਠਾ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਬੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ, ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਡੀਲ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਜ਼ੀ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਜ਼ੀ
ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਆ ਜੋਰਾ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਚੈਪਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੈਨਸਲ ਕਰਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਡੀਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਦੁਆਨੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਵੀ ਆਪਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਰੁਲ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰੇ ਆਏ ਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕਲੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਆਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਖੱਟ ਲਈ, ਸਿਰਫ ਖੱਟਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਖੱਟਿਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਖੱਟੀਆਂ। ਇਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨਿੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖੱਟਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖੱਟਿਆ। ਇੱਥੇ ਬੰਬੇ ਜਾਂ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਟਰਗਲ ਲੜਨੀ ਪਊਗੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਪਦੀ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਬੰਦ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਅਚੀਵਮੈਂਟ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇਹ? ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੇਰੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੁਡਿਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਐ ਪਈ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਉਲਟ ਢੰਗ 'ਚ ਹੀ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਸਫਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ। ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਏਕਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹਜੇ ਵੀ ਮੌਕਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ।